മനസ്സിൻ മൺവീണയിൽ ഏതോ മിഴിനീരിൻ ശ്രുതി മീട്ടുന്നു മൂകം. തളരും തനുവോടെ ഇടറും മനമോടെ വിടവാങ്ങുന്ന സന്ധ്യേ, വിരഹാർദ്രയായ സന്ധ്യേ, ഇന്നാരോ വിരൽ നീട്ടി മനസ്സിൻ മൺവീണയിൽ. വെണ്ണിലാവു പോലും നിനക്കിന്നെരിയും വേനലായി, വർണ്ണരാജി നീട്ടും വസന്തം വർഷശോകമായി. നിന്റെ ആർദ്രഹൃദയം തൂവൽ ചില്ലുടഞ്ഞ പടമായി. നിന്റെ ആർദ്രഹൃദയം തൂവൽ ചില്ലുടഞ്ഞ പടമായി. ഇരുളിൽ പറന്നു മുറിവേറ്റു പാടുമൊരു പാവം പൂവൽ കിളിയായി നീ. Good evening, everybody. Happy Easter. And we would like to start this evening's events for the Indian Catholic Association of America. I'd like to specially welcome our Reverend Father, our family and friends this evening on behalf of the Indian Catholic Association. I would like to extend our special Easter blessings to each of you, and I hope you guys carry the joy of the risen Lord with you. My name is Lalini. I'll be your MC, the host this evening. I'm especially grateful, humbled and honored to be a part of this event this evening. ഞാൻ കൊച്ചിലെ ഇത് കണ്ട് വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കസ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ. So I'm especially honored to be part of this tonight. We don't have a lot of പരിപാടികൾ this evening. However, the team has put together something for you guys to enjoy as a family tonight. I'd like to welcome to the stage, as we start our event, Reverend Father Johnny Chengalan, to the stage, please. Our President, John K. George, and our Board of Trustee member, Miss Mary Phillip. Welcome, Father. Thank you. One, go there, go there. Thank you. As with all events, I'd like to start this event as well with a prayer song and invite a well-renowned musician that we have the honors of having with us tonight, Mr. Raju Devasi. Thank you.
all rise for the prayer song. Thank you. Hello. സ്വർഗസ്ഥനാം പിതാവേ, നിൻ നാമം പൂജിതമായിടണം. നിന്റെ സാമ്രാജ്യം വരേണമേ ഭൂമിയിൽ, തിരുമനസ്സരുളേണം. സ്വർഗസ്ഥനാം പിതാവേ, നിൻ നാമം പൂജിതമായിടണം. നിന്റെ സാമ്രാജ്യം വരേണമേ ഭൂമിയിൽ, നിൻ തിരുമനസ്സരുളേണം. സ്വർഗസ്ഥനാം പിതാവേ, അന്നന്നു വേണ്ട അപ്പം തന്നു ഞങ്ങളെ എന്നെന്നും കാത്തിടണേ. അന്നന്നു വേണ്ട അപ്പം തന്നു ഞങ്ങളെ എന്നെന്നും കാത്തിടണേ. ഞങ്ങൾ പൊറുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും പൊറുക്കേണമേ. ഞങ്ങൾ പൊറുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും പൊറുക്കേണമേ. നീ ഞങ്ങളോടും പൊറുക്കേണമേ. സ്വർഗസ്ഥനാം പിതാവേ, നിൻ നാമം പൂജിതമായിടണം. നിന്റെ സാമ്രാജ്യം വരേണമേ ഭൂമിയിൽ, നിൻ തിരുമനസ്സരുളേണം. സ്വർഗസ്ഥനാം പിതാവേ, എല്ലാ പരീക്ഷയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നല്ല വഴിക്കു നയിക്കേണമേ. എല്ലാ പരീക്ഷയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നല്ല വഴിക്കു നടത്തേണമേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളേണമേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളേണമേ. നീ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളേണമേ. സ്വർഗസ്ഥനാം പിതാവേ, നിൻ നാമം പൂജിതമായിടണം. നിന്റെ സാമ്രാജ്യം വരേണമേ ഭൂമിയിൽ, നിൻ തിരുമനസ്സരുളേണം. സ്വർഗസ്ഥനാം പിതാവേ. Thank you. That was absolutely amazing. As we begin this evening, we would also like to give special respect, right? നമ്മൾ വരുന്ന നാട്ടില്, നമ്മൾ വരുന്ന ഇവിടുന്നോ. So, to join us for the Indian national anthem, I'd like to invite Jeffrey Thomas. Thank you. Please rise. ആലോചിച്ച്
Rising for the American National Anthem. Miss Divya. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleam, whose portents and bright stars through the perilous Wow, thank you so much, Jeffrey and Dia. That was absolutely amazing. So without further ado, we're going to get into this evening's events. We're going to start with the welcome speech. I'd like to invite Mr. Lijo John, the current secretary. He is also the current joint secretary of WMA. He's also a well-known photographer as a pastime. Again, I'd like to invite Mr. Lijo John, secretary, as for the welcome speech. Thank you, Lijo. Good evening, all. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോണി അച്ച, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ജോൺ കെ ജോർജ്, നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ മേരി ഫിലിപ്പ്, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ഈ ഈസ്റ്റർ സെലിബ്രേഷൻ സായാഹ്നത്തിലേക്ക് ഭാഗവുമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്ക ഇന്ന് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വളരെ പ്രത്യാശയോടും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി നമ്മുടെ പൂർവികർ ഈ സംഘടന രൂപീകരിച്ച് നമ്മുടെ കത്തോലിക്കരുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചർച്ചിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി രൂപീകരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഇതിൻ്റെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം പഴയ ഒരു തലമുറ, പഴയ നേതാക്കന്മാർ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിനെല്ലാം ഈ സംഘടനയുടെ ഇതുവരെ നയിച്ച എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും, ഇതിൻ്റെ പഴയ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി എല്ലാവരെയും ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിന് ഈസ്റ്റർ മെസ്സേജ് തരുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് റവറൻഡ് ഫാദർ ജോണി ചെങ്ലാൻ CMI അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ ലേഡി ഓഫ് മിറാക്കിൾ മെഡൽ ചർച്ച് റിച്ചൂരിലെ വികാരിയാണ്. അച്ഛനെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റിയുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം,
കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ കെ ജോർജ്, യൂത്തിന് പ്രതികരിക്കുന്ന ജോൺ കെ ജോർജ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വളരെ സപ്പോർട്ടും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോൺ കെ ജോർജിനെ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി മേരി ഫിലിപ്പ്, എന്ത് കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പോസിറ്റീവോടുകൂടി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകുകയും നമ്മുടെ കൂടെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ചെയർപേഴ്സണാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മേരി ഫിലിപ്പിനെ നമ്മുടെ ഈ ഈസ്റ്റർ സായാഹ്നത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശിഷ്ടാതിഥികളാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് പേരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പറയണം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നടക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരോട് സഹകരിച്ചു, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പേരുടെ പേര് ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ്. വൈസ്മാനെ പ്രതികരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ജോസഫ് കാഞ്ഞമല, ഷൈജു സക്രിയ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന ഇട്ടൂപ്പ് ദേവസിയ, ജോസ് നാർക്കുഞ്ചൻ നമ്മുടെ പഴയ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഷാജുമോൻ, ജിം ജോർജ്, ലീന ആലപ്പാട്, ബെന്നി ആലപ്പാട്, ജിനു, നമ്മളെ മിഷൻ ഓഫ് ഹോളി യുക്കോറിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധീകരിച്ച് Chad and husband, she's there. So I'll invite everybody one more time to this evening. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഈസ്റ്റർ സെലിബ്രേഷൻ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്ലയേഴ്സിന്റെ പുറകിൽ നോക്കി കാണാം, നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആ സ്പോൺസേഴ്സിനെ നമ്മൾ പേരെടുത്ത് പറയണം. അത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലി. നമുക്ക് മെയിൻ സ്പോൺസറായ മാസ് മ്യൂച്വൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാരഥി ജോർജ് ജോസഫ്, ബ്ലൂ ഒക്കാൻ്റെ വെൽത്ത് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ഇൻചാർജ് സാബു ലൂക്കോസ്, അസിഡ് ലിമോ, നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ കൂടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറും കൂടെയായ ജോസ് മലയിൽ, റോയൽ ഹോംസിന്റെ ഷോളി, സഞ്ജയ് അഗസ്റ്റിൻ CPA, ഇവരാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അസോസിയേഷന്റെ ഈസ്റ്റർ സെലിബ്രേഷന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് നൽകി നമ്മളെ സഹായിച്ച ആൾക്കാർ. അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഈസ്റ്റർ സെലിബ്രേഷൻ വളരെ മനോഹരമായി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ICAA-യുടെ ഈ വർഷത്തെ ഭാരവാഹികൾ വളരെ നന്നായി നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് പേരെടുത്ത് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പോൾ ജോസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ട്രഷറർ സാബു മാർക്കോസ്, നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള സുരേഷ് തോമസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആൻഡോ വർക്കി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഷൈജു കളത്തിൽ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ജോസ് മലയിൽ, നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ചേച്ചി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത്, നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴേ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പഴയ പ്രസിഡന്റും പ്രസ് ക്ലബിന്റെ സാരഥിയുമായ ജിസ്മോൻ സക്രിയ, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റിയിലുള്ള ചെറിയാൻ ചക്കാലപ്പടിക്കൽ, ഇവരെയും ICAA-യുടെ ഈ ഈസ്റ്റർ സെലിബ്രേഷനിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
നമ്മുടെ പിക്നിക്കിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ നമ്മുടെ ഗിഗരിയാങ്കൾ പഴയ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. ഗിഗരിയാങ്കളോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗിഗരിയാങ്കളിനെ സ്പെഷ്യലി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ സായാഹ്നം സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ട്രിനിറ്റി വോയിസ് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം അർപ്പിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞ് ഇത് നല്ല വൻ വിജയമാക്കി സന്തോഷമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Lijo. And onnukude ellarkum swagatham, welcome. I'd like to turn it over to our president, Mr. John George. He is actually നമ്മുടെ ഈ Indian Catholic Association of America at the first time on a continuous ആയിട്ട് ഒരു second term ആയിട്ട് ഒരു president വന്നിട്ടുള്ള. It really speaks to his commitment and his commitment and his ability to volunteer for our community. And നമ്മൾ appreciation കൊടുക്കേണ്ടത് also through our sponsors, so that this is how our families give thanks, is by supporting our sponsors as well. Again, I'd like to welcome our president, John K. George. Thank you. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോണി അച്ഛൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ചെയർമാൻ മേരി ഫിലിപ്പ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ഈസ്റ്റർ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശുമരണവും ഉദ്ധാനത്തെയും അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈസ്റ്റർ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇച്ചിരി മുന്നേ ലിജോ പറയുണ്ടായി, ഒരു യങ് പ്രസിഡന്റ് പുതിയതായിട്ട് വന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസിഡന്റായി വന്നപ്പോൾ പ്രസിഡന്റാകാൻ എന്നെ സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അത് മറ്റാരുമല്ല, എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജിൻസാണ്. ജിൻസ് ഈ ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. ജിൻസാണ് എന്നെ ആക്ച്വലി ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ജിൻസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന 2014 ഞാൻ മെമ്പറാകുന്നത്. ആദ്യം താമസിയാതെ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് പോയി. അതിന് ജിൻസിനോട് ഉള്ള നന്ദി ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈസ്റ്റർ സന്ദേശം നൽകുവാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജോണി അച്ഛനാണ്. ജോണി അച്ഛനെ ഞാൻ ഹാർദവമായി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സന്ധ്യ മനോഹരമാക്കുവാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ട്രിനിറ്റി വോയിസ്, അതിൻ്റെ സാരഥി തമ്പിയെ ഞാൻ വിളിക്കും, തോമസ് ചെറിയാൻ. അദ്ദേഹം ലോങ് ഐലൻഡിൽ ഒരു മ്യൂസിക് സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ട്രിനിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ്. അവർ ഇപ്പോൾ പുതിയതായി തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭമാണിത്. പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇപ്പോൾ നടത്തുവാൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം, എന്ത് തരം പ്രോഗ്രാമായാലും, റിലീജിയസ് പ്രോഗ്രാമായാലും കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമായാലും അവർ വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തും. ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്, ഇന്നത്തെ ഈ പെർഫോമൻസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും സഹകരണവും നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ നൽകണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. Thank you. The next thing we have is our Easter message. Again, we are blessed to have Reverend Father Johnny with us. He's again the vicar of Our Lady of Immaculate Medal Church in Ridgeland, New Jersey. We're honored in Ridgeland, New York. There is Ridgeland, New Jersey, but he's from Ridgeland, New York. So again, I'd like to welcome Father Johnny to give us the Easter message. Thank you, Father.
the Indian Catholic Association of America President John K. George, Board of Trustee Chairperson Mary Philip, വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സന്ദേശം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നതൊരു ചെറിയൊരു കഥയാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 10 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണം, അത് കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരാണാവോ ടൈം കീപ്പ് ചെയ്ത ഒരാൾ? അല്ല, എന്തായാലും വേണ്ട, എനിക്ക് ഒരാൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ 10 മിനിറ്റ് ടൈം അപ്പാവുമ്പോൾ പറയണം. എന്താ അപ്പൊ ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു. മിസ്റ്റർ ജോർജിന്റെ വൈഫ് മേരിയും കൂടിയിട്ട് ഒരു വിശുദ്ധ നാട് തീർത്ഥാടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂർ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ പോകുന്ന സമയത്ത് ജോർജിന്റെ ഭാര്യയും ജോർജിന്റെ അമ്മയും പിന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധ നാട് സന്ദർശനമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോർജിന്റെ അമ്മ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ വെച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജോർജ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. ജോർജ് വിഷമമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹം എന്താണ് അമ്മയുടെ ബോഡി അമേരിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഫ്യൂണറൽ നടത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എംബസിയെ ചെന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ അവർ ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പേപ്പർ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു $10,000 അമേരിക്കൻ ചിലവാകും നമുക്ക് വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ നിന്ന് ബോഡി ഇവിടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെലവ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ ഈ അംബാസഡർ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, അത് ഫ്യൂണറൽ ഹോം ഡയറക്ടർ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ $500 ചെലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ബോഡി ഇവിടെ തന്നെ അടക്കാം. അതൊരു ഓണറാണ്. കാരണം ക്രിസ്തു ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ തന്നെ അമ്മയെ കൂടി അടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. കഥയൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജോർജിന്റെ ഭാര്യ മേരി പറഞ്ഞു, വേണ്ട, നമുക്ക് അമ്മയെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം കാണികൾ. അപ്പോൾ ശരിക്കും അവർ വിചാരിച്ചു മേരിക്ക് വളരെ താല്പര്യമായിരിക്കും അമ്മായിമ്മയോട്, കാരണം ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാലോ, കുഴിമാടമൊക്കെ സന്ദർശിക്കാലോ എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ചോദിച്ചു, എന്താ ഇത്ര വലിയ സ്നേഹത്തിനുള്ള കാരണം? ഉടനെ തന്നെ മേരി പറഞ്ഞു, അമ്മായിയമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ഇവിടെ ജീവിച്ചതായിട്ടും മരിച്ചതായിട്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മരിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെയാണ് അടക്കിയത്. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. എൻ്റെ അമ്മായിമ്മ ആ രീതിയിലൊന്നും തിരിച്ചു വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മായിമ്മ ഞാൻ തിരിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാം. ഇതൊരു ഫണി സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ പോലും ശരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലൂടെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ചിന്ത ഈ ഒരു കഥ നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഈസ്റ്ററിന്റെ സന്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈസ്റ്ററിന്റെ പ്രതീക്ഷ. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ശിഷ്യന്മാര് യേശുവിന്റെ കൂടെ 3 വർഷം വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് ഈശോയുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അവരുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഏകദേശം ഈശോ പലവട്ടം 1000 തവണയെങ്കിലും പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഈശോ മരിച്ചതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഗുഹയിൽ ഒളിക്കുകയും പത്രോസ് അടക്കം മറ്റുള്ളവർ പഴയ ജോലിയിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈശോ അവരൊന്നും വിട്ടില്ല. ഈശോ എന്ത് ദൗത്യമാണോ ഏറ്റെടുത്തത് ആ ദൗത്യം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈശോ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഈശോ വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 7 പേർക്ക് ഈശോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായിട്ട് പല രീതിയിൽ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മഗ്ദലന മറിയത്തിനാണ്. സ്ത്രീകൾക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഈശോ ദർശനം നൽകിയത് മഗ്ദലന മറിയത്തിനാണ്. പക്ഷെ അവൾക്ക് ഈശോയെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല.
അവളുടെ കണ്ണുനീര് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ദുഃഖം കൊണ്ട് അവൾ കല്ലറയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈശോ അവളെ മേരി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴും ആണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് ഈശോയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത്. രണ്ടാമതായിട്ട് യാക്കോബിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിനാണ് ഈശോ രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. മൂന്നാമതായിട്ട് പത്രോസിന് ഈശോ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഈശോ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ദൂരേക്ക് പോയെങ്കിലും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് അകന്നു പോയെങ്കിലും ഈശോ വിടാതെ പത്രോസിനെ പിന്തുടർന്ന് തന്റെ ദൗത്യം ഈശോ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം എമ്മാവൂസിലേക്ക് പോയ 2 ശിഷ്യന്മാരെ ഈശോ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ യാത്രയിലുടനീളം അവരോട് ദൈവവചനം സംസാരിച്ച് ഈശോ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഊതി ജ്വലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് തോമസ്, സംശയത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന ഭാരതത്തിന്റെ അപ്പസ്തോലനായ തോമസിന് പിടിവാശി മൂലം, അതായത് മറ്റു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ തോമസ് ഇല്ലായിരുന്നു. തോമസ് പറയുകയാണ്, ഈശോയെ കാണാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല, അവന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊടാതെ ആണിപ്പഴുതുകൾ കാണാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. അങ്ങനെ തോമസിന് ഈശോ ദർശനം നൽകുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 8 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തോമസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ആ ഗുഹയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ ഈശോ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദർശനം നൽകുകയാണ്. അതിനുശേഷം 7 ശിഷ്യന്മാര് അവര് ഗലീലി തടാകത്തില്, തിബേരിയാസിന്റെ കടൽ തീരത്ത് അവര് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതിരുന്ന സമയത്ത് ഈശോ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവര്, ഈ 7 പ്രാവശ്യവും ഈശോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരോട് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്: വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം മാത്രമാണ് ഈശോ ഓരോ പ്രാവശ്യവുമായിട്ട് അവർക്ക് നൽകുന്നത്. ഈ ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് ഈശോ ഇന്ന ദിവസം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഹെഡിങ് ഒന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1979. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ, അതായത് ബിഫോർ മൈ ടൈം, 79 ഇവിടെ നമ്മുടെ പൂർവികർ വന്ന് വലിയൊരു വിശ്വാസം തുടങ്ങി വെച്ചു. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ കണങ്ങളായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഊതി ജ്വലിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും നമ്മൾ വളരെ വിശുദ്ധിയോടെ വിശ്വാസത്തിൽ പക്വമുള്ളവരായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആ ഒരു വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ വിശ്വാസ കൂട്ടായ്മ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ദിവസം ഈ ഒരു പ്രസംഗമല്ല നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണുക, ഒരു സോഷ്യലൈസേഷൻ, അതിനുശേഷം മക്കളുടെയും ഇതുപോലെയുള്ള പെർഫോമൻസ് കാണുക, എല്ലാവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പമായിട്ട് നമ്മുടെ സംഘടന, നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു? അത് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം. ഈ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടത്. ഈസ്റ്ററിന്റെ സന്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരായിരിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചകളോ വിഷമങ്ങളോ കഷ്ടപ്പാടുകളോ വേദനകളോ ഉണ്ടായാൽ പോലും അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. നല്ലൊരു ദൈവം വിശുദ്ധിയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഉത്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, സന്തോഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഈസ്റ്ററിന്റെ സന്ദേശം നൽകുന്നത്. ഇതിന് ഒരേ ഒരു മരുന്ന് മാത്രമാണുള്ളത്: വിശ്വാസം അതല്ലേ എന്ന്. താങ്ക് യു. അച്ഛൻ്റെ എക്സാക്ട് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ കാരണം. നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ കാരണം. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫാദർ ഫോർ ദാറ്റ് മെസ്സേജ്. Next, we actually have a song. I'd like to invite Mr. Alex and Dia to. Okay, we're going to do a solo song by Mr. Alex. Thank you.
ഹലോ ശരി. ആകാശമാകെ കനിമല കതിരുമാൻ പുലരിപ്പോൾ വരൂ. ആകാശമാകെ കനിമല കതിരുമാൻ പുലരിപ്പോൾ വരൂ. കൊടുമഞ്ഞിനും പൂവിനാൻ കൊതിയായി നീ വരൂ. ആകാശമാകെ പുതുമഴയായി വയനാട് കഥകൾ ചാർത്തും കുളിരായി വയലിൽ പുതുമഴയായി വയനാട് കഥകൾ ചാർത്തും കുളിരായി ഇരവേൽക്കുവാൻ ഒരു പൂങ്കൊടിൽ നറുമുന്തിരി തലപ്പന്തലം ഒരു വെപ്പത്തൂരിൽ മുത്തവരും. ആകാശമാകെ കനിമല കതിരുമായി പുലരിപ്പോൾ വരൂ. പുലരിയ നിലവയിലാറും പുഴപ്പാടുകയാൻ പ്രിയമൊരു തുയിൽ മൊഴി തൂകം കാവേരി നീ. പുലരി നിലവയിലാറും പുഴപ്പാടുകയാൻ പ്രിയമൊരു തുയിൽ മൊഴി തൂകം കാവേരി നീ. മലർവാഴതൻ നിരത്താളവും അതിലായിരം കുലജ്വാലയം വരവേൽക്കയാനിതിരെ ആരോമലേ. ആകാശമാകെ കനിമല കതിരുമായി പുലരിപ്പോൾ വരൂ. കൊടുമഞ്ഞിനു തൂവിനാൻ കൊടിയായി നീ വരൂ. ആകാശമാകെ ലാ 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 ലാ. Thank you, Alex, for that. That was absolutely amazing. We are actually very fortunate to have such talented individuals with us today. அடுத்தது, I would like to welcome our Board of Trustee member, chairperson, Ms. Mary Phillip. Ms. Mary Phillip was a prior president. She's also the current president of the Nurses Association. I'd like to welcome Ms. Mary Phillip to the stage. Thank you.
സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സ് നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ. കാരണം മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡില്ല, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡില്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ഇല്ല, പിന്നെ ഞാനും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മെമ്പേഴ്സിനെ ഓർക്കും. ഒരു 2 പേര് ഇവിടെ പേര് വിട്ടുപോയവരുണ്ട്. അവർ 2 പേരും ഇതിനു മുമ്പ് പ്രസിഡന്റും ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാനും ആയിരുന്നവരാണ്. അത് ഒന്ന് ജോസ് ഞാർക്കുന്നേൽ ഇവിടെയുണ്ട്, അതുപോലെ ഇന്നസെന്റ് ഉലഹന്നാൻ, അവർ 2 പേരും ഇവിടെയുണ്ട്. അവരും കൂടി നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസിനെ ഒന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ കെ ജോർജ് പറഞ്ഞു 2014 ജിൻസ്മോൻ പുള്ളിയെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസിഡന്റാക്കിയതാണ് പിറ്റേ വർഷം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഞങ്ങൾ 2 പേരും കൂടി, ഞാനും ജിൻസ്മോനും കൂടെ ഇതുപോലെ ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വീടുകളിൽ കൂടെ പോയി. ഇങ്ങനെ തെളിത്തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പം ഈ പുള്ളിയെ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചതാണ്. പുള്ളിയുടെ 2 പിള്ളേരെ ലൈബ്രറിയിൽ വിട്ടേച്ച് അവരെ എടുത്ത് കിട്ടുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ചെറുതിൻ്റെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പലപ്പോഴൊക്കെ ടിക്കറ്റ് വയ്ക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളോടെല്ലാം പറയുകയാണ്. ജെഫ്രിക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്താണ്. ഇതുപോലെ ജെഫ്രിയെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓടിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു മെമ്പറാണ്. ഈ ജെഫ്രി അല്ല, ഇവിടെ വേറൊരു ജെഫ്രി ഉണ്ട്. ജോഫ്രിൻ ജെഫ് അല്ല, വേറൊരു ജെഫ്രി ഉണ്ട്. വേറൊരു ജെഫ്രി ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അവരെ കണ്ടവരെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു. ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം കാണുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം 28 വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷനിൽ സാധാരണ ഒരു 1500 അല്ലെങ്കിൽ 2000 പേര് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ഫീലിംഗ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ യുവത്വം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷ. അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡും നമ്മുടെ യംഗസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച 2ാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അവരോട് കൂടി സഹകരിച്ച് ഒന്നിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സന്ദേശം. നന്ദി. ചേച്ചി നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ആൾക്കാരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അത് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേരുടെ പേര് പറയണം. ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടുപോയ കുറച്ച് പേരുണ്ട്, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററും നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ജോഫ്രിൻ ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഹാള് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ജോഫ്രിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് സ്വാഗതം ചെയ്തു. നമ്മുടെ പഴയ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ചെയർമാൻ ഇൻസെന്റ് ഉലഹന്നാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം വിട്ടുപോയതാണ്, സോറി. ഇൻസെന്റ് ഉലഹന്നാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെസ്റ്റേൺ മലയാളി അസോസിയേഷൻ നമ്മുടെ ജോൺ തോമസ്, ഫൊക്കാനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോയി ടെക്, ഫോമയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിബി തോമസ്. ജിബി ഇവിടെ കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് കുറച്ച് മുന്നാണ് പോയത്. ഇവരെയും നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ സോണൽ ഡയറക്ടേഴ്സായ രാജൻ ജോസ്, പോൾ ചാക്കോ, മാത്യു ജോസഫ് എന്നിവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ലോങ് ഐലൻഡ് ചർച്ചിലെ ക്വയർ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അലക്സൺ ഫാമിലിയോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സോറി, നമ്മുടെ സോണൽ ഡയറക്ടറായ പോളേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പോളേട്ടനെ ചെറി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. യോങ്ങേഴ്സ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ചെയർമാൻ സുരേഷ് നായർ വന്നിട്ടുണ്ട്. സുരേഷ് നായരിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഫോമയുടെ ഫോർമർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ തോമസ് മാത്യു ഇവിടെയുണ്ട്. തോമസ് മാത്യുവിനെയും അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിന്ന് മനോഹരമായ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആഷ്ലി ആന്റണി, ചീന ജോർജ്, ജെസിക മാത്യു, അവരെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
യോങ്ങേഴ്സ് മലങ്കര ചർച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതികരിച്ച് ഇവിടെ മുഴുഗോളിൽ രാജു ആൻഡ് ഫാമിലി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. യോങ്ങേഴ്സ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രദീപ്, ലൈജു, ഷിജു അവരെല്ലാവരെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഒത്തിരി കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മിസ് മാരി ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാരെ ഓടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ചെയ്യുന്നവര് നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അഗൈൻ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, യുവർ വോളണ്ടിയർ സർവീസ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഓടിച്ച് പിടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മടിക്കുന്ന കൂട്ടരല്ലെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. I'd like to welcome Mr. Alex for a song. I don't know if we're going to go to Alex and Divya. Thank you. Please check this. More. Close. Please check. ഈ ഗാനം 1990s ഇറങ്ങിയ ആഷിഖി എന്ന പഴയ ഹിന്ദി ചിത്രത്തിലെ मैं दुनिया बुला दूंगा തുടർന്ന ഡ്യുവറ്റ് ഗാനം. Yes. मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में।
मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। सीने से लग जा तू मैं तेरा दीवाना मुझे तुझसे मिलने से रुकेगा क्या ज़माना छोड़ूंगा ना साथ तेरा छोड़ूंगा ना साथ तेरा मैं सब कुछ लुटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुश्मन ज़माना मुझे ना बुलाना ये धुन को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। दुनिया बुला दूंगी तेरी चाहत में। तेरा हाथ छूटा ये वादा जो टूटा मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तेरी चाहत में। हाँ तेरी चाहत में। Thank you very much. Thank you, Mr. Alex and Dia. That was absolutely beautiful. I guess നമുക്ക് രണ്ട് ആലക്സ്മാരുണ്ട്, രണ്ടും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പാടുന്നവരാണ്. ഇനി അടുത്തത് I would like to welcome Mr. Jofran Jose. He is the Vice President, the current Vice President of Indian Catholic Association. Jofran ഇവിടെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും. He is also the former executive member of FOMA, and he's also current Chamber of Commerce and the Secretary. Again, I would like to welcome Mr. Jofran Jose. Thank you. Good evening, നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യമേ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെ പ്രതീകമായ ഉയർപ്പ് തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ. മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ആരായിരുന്നാലും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ചില മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സഭയിൽ വിശ്വസിച്ചാലും അതേ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി മറ്റു മതത്തിലുള്ളവരെയും സഭയിലുള്ളവരെ കാണുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ്. ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, പലങ്കര, ലാറ്റിൻ, സുറിയാനി എന്നീ 3 റീത്തുകൾ ചേർന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. ആ ഒരു മനസ്സോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് ഈ സംഘടനയുടെ ശക്തിയും ബലവും എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വളരെ അകലത്തിൽ നോക്കിയാൽ വലിയ കരുത്തുകൾ പോലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മിനുസമുള്ള പ്രതലത്തിലെ ചെറിയ കുഴികൾ വരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ കുഴികളിൽ തൽപരമായിരുന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണാതെ പോകും. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ ഒരു ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു വാഹനം പുക വമ്പിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് 3 സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, പരിതപിച്ച് ആ പുക ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാഹനത്തെ അനുഗമിക്കാം. 2, നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്ഷമിച്ച് കാത്തിരുന്ന ശേഷം യാത്ര തുടരുകയോ ചെയ്യാം. 3, ജാഗ്രതയോടെ ആ വാഹനത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ മറക്കാം.
ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സാധ്യതയിൽ നമ്മൾ സംഭവം കൊണ്ട് ഒട്ടി നിന്ന് ദുഃഖിതരായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പുകച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിതം തീർക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം തികച്ചും ശാശ്വതമായ ഒന്നല്ല. കാരണം കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള, കൂടുതൽ പുക വമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്നേക്കാം. സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചാതുര്യതയോടെ സംഭവങ്ങളെ മറികടക്കുന്നു. വാഹനം എന്നെങ്കിൽ ചാതുര്യത ഫലപ്രദമാകുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന വാഹനത്തെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കി കൂടുതൽ ചാതുര്യതയോടെ സംഭവങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ബുദ്ധിജനായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരമംഗളം നേർന്നുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Thank you, Joe friend. I'd like to welcome ആശംസകൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Mr. our Board of Trustee, Mr. ചെറിയാൻ ചെക്കാലപ്പടി. സോറി, നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നീ പഠിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ജോണിയച്ച പ്രസിഡന്റ്, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ചെയർമാൻ, ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷന്റെ മുൻ ഭാരവാഹികൾ, മുമ്പിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇത് 1979. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ഏജ് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല, പക്ഷെ ബിഫോർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാര് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഈ ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ അവിടെയും ഇവിടെയായിട്ട് ഇന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്കാണെങ്കിലും മലങ്കര സഭയ്ക്കാണെങ്കിലും ലാറ്റിൻ സഭയ്ക്കാണെങ്കിലും സീറോ മലബാർ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കനാനായ കാത്തലിക് സഭയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായ നേട്ടങ്ങള് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് മറക്കാൻ കഴിയാൻ വയ്യാത്തതായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനൊക്കെ ഊർജിതം പകർന്നു തന്നത് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് നമുക്ക് ഏത് മുക്കിനും മൂലയിലും നിന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം 79കളിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാര് ഈ അമേരിക്ക എന്ന വാക്തത്വ നാട്ടിൽ വന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചവരാണ്. നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർക്കണം. അവർ നമ്മളെ നടത്തിയതായ പാത നമ്മൾ ഓർക്കണം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കഥ കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വന്ന കാര്യം ഇതാണ്. കാര്യം ക്രിസ്തു മരിച്ചു, പീഡകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചു, അവൻ മരിച്ചു, അവൻ അടക്കപ്പെട്ടു. ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സന്ദേശമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മൾ ഏത് സഭയിലായിരുന്നാലും ഏത് വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നാലും ദൈവമാണ് നമ്മളെ നടത്തുന്നതെന്നും ആ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോവുക. കാരണം നമ്മൾ മരണ വീടുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂണറൽ ഹോമിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉടനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസി മരിച്ചാൽ അവൻ്റെ സന്തോഷം അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സ്വർഗീയ ജീവിതം അവിടെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഈ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷനിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈസ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you. I'd like to invite to finalize the program അവസാനത്തെ vote of thanks തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I would like to invite Mr. Paul P.
ഒരു സന്ദേശം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. I'd like to invite Jinsmon to ഒരു സന്ദേശം കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സന്ദേശം ആക്ച്വലി അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടൊരു കാര്യമാണ്. 1979 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു സമ്മേളനമാണിത്. ആൻഡ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ കൂട്ടായ്മയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ആ ഒരു സന്ദേശം കൂടെ നമ്മൾ we really should remember that. Again, I would like to invite Mr. Jinson. Thank you. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ജോൺ കെ ജോർജ്, ജോണി അച്ച, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മേരി പ്ലിത്ത്, ഈസ്റ്റർ സന്ദേശം അച്ഛൻ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ 2006 അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരമായി കുടിയേറിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത ഒരു സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ. ആദ്യത്തെ പരിപാടി പങ്കെടുത്തത് ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. ഈ ജോൺ കെ ജോർജിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടേം പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഈ സംഘടനയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു താല്പര്യവും കഴിവും കണ്ടറിഞ്ഞ് ഞാൻ മാത്രമല്ല, അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ സംഘടന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരാശയ ദാരിദ്ര്യം വന്ന് ഇത് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകുമെന്നുള്ള നിന്നൊരു സമയത്താണ് കുറേയേറെ പുതിയ മുഖങ്ങൾ ഈ സംഘടനയിലേക്ക് വരികയും അവരുടെ ഊർജം ഈ സംഘടനയ്ക്ക് പ്രയോജനകരമാകുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിലുള്ള എല്ലാ 3 റൈറ്റുകളും പിന്നെ ജ്ഞാനായ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഇന്നത്തെ ഈസ്റ്റർ ഈ സെലിബ്രേഷൻ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഊർജം. ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു അംബ്രല്ല ഓർഗനൈസേഷനായി ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ കെ ജോർജ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോഫ്രിൻ, സെക്രട്ടറി ലിജോ ജോൺ എല്ലാവരും പുതിയ മുഖങ്ങളാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് എല്ലാവരും തന്നെ പുതിയ മുഖങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ മെമ്പറായ ടൊറന്റോയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ്റെ പരിപാടിയിൽ ഒരാളെ പങ്കെടുക്കാൻ മായ റൈച്ചൽ തോമസ്, അതൊക്കെ കാണുന്നത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഇവിടെ സംഗീത നിശയ്ക്ക് വേണ്ടി തോന്നുന്നു. ഞാൻ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടില്ല, കണ്ടില്ല, അവർ സംസാരിച്ചില്ല. എങ്കിലും മായയ്ക്കും ഞങ്ങൾ ഈ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ്റെ ഈസ്റ്റർ സായന്തനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. This evening നമ്മൾ പലപ്പോഴും അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതൊരു വളരെ നെസ്റ്റാൾജിക് ഇവന്റ് ആണ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ 1979 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷനെ കൂടുന്നതും അവിടെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നതും നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും. സോ ഈ പുതിയ മുഖങ്ങളും അത് മുമ്പിലോട്ട് നീക്കാനും ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും I can echo that appreciation. Again, for the vote of thanks, I'd like to invite our current secretary, Mr. Paul Jones. Thank you. നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക്. ഈ നന്ദി പ്രസംഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ല. പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് മാത്രമേ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മളെ ഒരു കാതോർത്തിരിക്കുന്ന ട്രിനിറ്റി ഓഫ് വോയിസിൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റ് ഇവിടെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോൺ കെ ജോർജ്. അദ്ദേഹത്തെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ സമചിത്തതോടുകൂടി നടത്തുവാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചോളട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റവറൻഡ് ഫാദർ ജോണി ചെങ്കൽസി അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനെ പറ്റിയും അതിലൂടെ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടായ നന്മയെ പറ്റിയും എല്ലാം അച്ഛനിവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. വിശ്വാസമാണല്ലോ എല്ലാം. നല്ലൊരു ഈശ്വര സന്ദേശം അച്ഛനിവിടെ അറിയിക്കുകയും നമ്മോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദിയും അതിനുള്ള കടപ്പാടും ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.
നമ്മുടെ ചെയർപേഴ്സൺ മേരി ഫിലിപ്പ്. മേരി ചേച്ചിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഏതൊരു സമയത്തും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. നല്ലൊരു ഈസ്റ്റർ സന്ദേശം നമ്മെ അറിയിച്ച മേരി ചേച്ചിക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഇന്നിവിടെ ഈസ്റ്റർ സന്ദേശം അറിയിച്ച നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർ ജിൻസ്മോൻ സക്കറിയ, ചെറിയാൻ ചക്കാലപ്പടിക്കൽ, അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ ജോസ് ജോസ്, ഇവർക്ക് ഏവർക്കും നന്ദിയുടെ കടപ്പാടുകൾ ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യക്തിയാണല്ലോ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ലിജോ ജോൺ. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ വേണം കരുതാൻ. അദ്ദേഹത്തെ യോഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഉള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിനും സാമ്പത്തികമാണല്ലോ വലുത്. നമ്മുടെ പ്രിയ ട്രഷറർ ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയ സാബു മർക്കോസ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ യോഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സായിട്ട് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷൈജു കളത്തിൽ, ആൻഡ് വർക്കി, ജോസ് മലയിൽ, സുരേഷ് തോമസ്, ഇവർക്കേവർക്കും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാട് ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. നമ്മുടെ ഓഡിറ്റേഴ്സായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടെ പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിസ്റ്റർ ജോർജ് കൊട്ടാരം ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് കുര്യൻ, ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ട്, ചേട്ടനുണ്ട്, ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് നെടുന്തൂണുകളായ ഏതാനും ചില വ്യക്തികൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ജോൺ പോൾ, ഡോക്ടർ ജോസ് കാണാട്ട്, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജിൻസ്മോൻ സക്കറിയ, മിസ്റ്റർ ജോബ് കുട്ടി, മിസ്റ്റർ തോമസ്, മിസ്റ്റർ ജോസ് കളപ്പുര, മിസ്റ്റർ ചെറിയാൻ ചക്കാലപ്പടിക്കൽ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ വിൻസെന്റ് ഫരീദ്, ഏവർക്കുമുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ പേരിലുള്ള നന്ദി കടപ്പാടും ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. നമ്മുടെ സോണ ഡയറക്ടേഴ്സ് പലരും ഇവിടെ ഉണ്ട്, പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മുൻകാല പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ ഗൈഗർ ചേട്ടന്, നമ്മുടെ ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടന്, എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും, അതോടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ മുൻകാല പ്രസിഡന്റുമാരെ, സെക്രട്ടറിമാരെ, ഭാരവാഹികൾ ഏവർക്കും ഞാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നമുക്കിന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യൻ തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന കുറേയേറെ പരിപാടികളുമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ട്രിനിറ്റി ഓഫ് വോയിസ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സംഘാടകൻ മിസ്റ്റർ തോമസ് ചെറിയാൻ, നമ്മുടെ കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്, മിസ്റ്റർ റോണി, എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരറിയില്ല എങ്കിലും ഈ ഒരു ട്രിനിറ്റി ഓഫ് വോയിസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള നന്ദി കടപ്പാട് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ പാട്ടുപാടി കുറെ വ്യക്തികളുണ്ട്. നമ്മുടെ ജെഫ്രി, രാജു ആൻഡ് അലക്സ്, ദിവ്യ, അതുപോലെ നമ്മുടെ MC ആയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ MC ലാലിനി, ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. വീണ്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സന്ദർഭവും ഒരുക്കി തന്ന ഈ റോയൽ പാലസിനോടും സ്റ്റാഫിനോടുമുള്ള പ്രത്യേകം നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകം നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സാണ്. ഇവർക്ക് വീണ്ടും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും പോരാ. കാരണം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമാണല്ലോ ഏറ്റവും വലുത്. നമ്മുടെ മാസ് മ്യൂച്വൽ ഗ്രാൻഡ് സ്പോൺസർ മാസ് മ്യൂച്വൽ ട്രൈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സംഘാടകൻ, അതിന്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ജോസഫ്, മിസ്റ്റർ സാബു ലൂക്കോസ്, മിസ്റ്റർ ജോസ് മലയിൽ, മിസ്റ്റർ ജോസ് മാത്യു, മിസ്റ്റർ സഞ്ജോയ് അഗോസ്റ്റ്, ഇവർ ഏവർക്കും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാട് ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. ഇവരോട് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഊർജവും സ്രോതസ്സും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരാണല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.
ട്രിനിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിന്റെ സംഗീത നൃത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്ഷീണിതരായി, പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടു, നല്ല മെസ്സേജുകൾ കേട്ടു, അന്യോന്യം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ക്ഷമാപണത്തോടു കൂടെ ഒരു കാര്യം പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി കഴിയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കണം. കഴിവതും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷപ്രദമായ ചില ഗാനങ്ങളും ചില ഡാൻസ് ഐറ്റംസുമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നു, ട്രിനിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് എന്ന സംഗീത വിദ്യാലയം ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്ന് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ സന്തോഷ പ്രകടനമാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വേദികളിലും, കഴിഞ്ഞ 4 വേദികൾ, ഇത് 5ാമത്തെ വേദിയാണ് ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ. ഈ സന്തോഷ പ്രകടനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചേക്കേറിയ മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രഹാതിരത്വം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ച, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ കലാമൂല്യത്തിൽ വളർത്തുക എന്നുള്ള ആ വലിയ സേവനമാണ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ട്രിനിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വായിക്കുന്ന സകലരും എൻ്റെ സ്കൂൾ അധ്യാപകരാണ്. അവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ സ്കൂളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഈ പുതിയ വർഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ട്രിനിറ്റി വോയിസ് എന്ന ഒരു ഗാന ട്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതെന്തിനാ ആരംഭിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ കലാകാരന്മാരെ, കലാകാരികളെ സമൂഹത്തിന് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ. ഇത് കല അറിയാമെങ്കിലും ഇന്ന് സ്റ്റേജുകളോ അതിനുള്ള വേദികളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാനേ സാധിക്കുന്നു. ട്രിനിറ്റി വോയിസ് എന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കലാപരിധികളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള വേദികൾ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ മാതൃകാ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സഹകരണ മനോഭാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ ട്രിനിറ്റി ഗ്രൂപ്പിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് പാടുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് BD രാജു കോട്ടയം, അതുപോലെ കാനഡയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് മായ, ജെഫ്രി ന്യൂയോർക്ക്, സാം ന്യൂയോർക്ക്, സാബു ന്യൂയോർക്ക്, ദിവ്യ ന്യൂയോർക്ക്, ഷേർലി ന്യൂയോർക്ക്, അലക്സ് ന്യൂയോർക്ക്, മേരിക്കുട്ടി ന്യൂയോർക്ക്, സുഫിന ന്യൂയോർക്ക്, അലക്സ് ജോർജ് ന്യൂയോർക്ക്. നമുക്ക് വേണ്ടി കീബോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ജോയൽ, രണ്ടാമത്തെ കീബോർഡ് ചെയ്യുന്നത് BD രാജു, വയലിൻ ചെയ്യുന്നത് ജോർജ്, രണ്ടാമത്തെ വയലിൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്യു, ഡ്രംസും തബലയും ചെയ്യുന്നത് റോണി, സാക്സഫോൺ ചെയ്യുന്നത് നോയൽ. ഈ കൊച്ചു കലാകാരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇരു കൈകളും അടിച്ച് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ട്രിനിറ്റി വോയിസിലെ ഈ ഗാന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും വീഡിയോ എടുക്കുകയും എൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളെ യൂട്യൂബ് വഴി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന ബ്രദർ ഷാജി, അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. സോളിഡ് ആക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ, നിങ്ങളുടെ ഏത് പരിപാടിക്കും, ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഏത് പരിപാടിക്കും അദ്ദേഹം ഏത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടിയെത്തി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയാവും. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. തുടർന്നുള്ള പരിപാടിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി BD രാജുവിനെ നമ്മുടെ MC ആയിട്ട് വിളിച്ചുകൊള്ളാം. പ്ലീസ് വെൽക്കം BD രാജു. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും കേട്ടതല്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ശ്രദ്ധ 1 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഞാനിന്ന് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജോസ് അച്ഛന് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അച്ഛന് ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആണ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അച്ഛന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂയോർക്കിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന, മറ്റുള്ളവർ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ളതല്ല, തൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകളും അസുഖങ്ങളും ഒന്നും വകവെക്കാതെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി
അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് നമ്മുടെ ജോസഫിന് വേണ്ടി പ്രിയം. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അച്ഛനെ പ്രിയം ഓർക്കണം. എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിച്ച് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും ജോസഫിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. കാരണം നാളുകളായി വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളും സേവനങ്ങളും ജീവിതവും ജീവനും ഈ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുള്ളതാണ്. അച്ഛൻ്റെ രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. Music bajao, gato ye sabse. Celebration, nacha dhana, music bajao, gato ye sabse. आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से. सबको बोलो मेरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से. सबको बोलो मेरे पलक से, आज की पार्टी मेरी Thank you very much. ഒരു നല്ല കരമടിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ നമുക്കൊന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് കരമടിച്ച്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അലീന ഷാജി. അടുത്തതായി 30 വോയിസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ആണ്. നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യാമാതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥയായ ദൈവ മാതാവിന്റെ ഒരു കീർത്തനഗാനം നിങ്ങൾക്കായി ടീമംഗങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഗാനമാണ് നന്മ നേരും അമ്മ. വളരെ വിശുദ്ധമായ നമ്മുടെ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മുടെ കാതിൽ Sarvanya, Nini
അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. Thank you. ആത്മാവിൽ നീ
ഈ ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് റേച്ചൽ മായ റേച്ചൽ, അതുപോലെ തന്നെ ദിവ്യ ജഫ്രി, ഇവർ ചേർന്നാണ് ഈ ഗാനം ആലപിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ അപരിമിതമായ സ്നേഹം, കരുണ, മറ്റെന്തിനേക്കാളും വിലപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം, അവിടുത്തെ ശക്തി രുചിച്ചറിയ ऊंची आवाज करो
लगा से हम सब में आए हम तो सुना के अब गीत गाए अब का तुम शुक्र करो ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो नामे खुदावन कितना मुबारक मेरा खुदावन कितना मुबारक रहमत पे उसकी सदियों पुरानी वफा का असर से यही सिलसिला पर ईमान करो उसके घर आओ चलो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो Thank you. രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ നന്ദി പറയാനുണ്ട്. വന്നിരിക്കുന്ന ഫൊക്കാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പ്, ഫൊക്കാന ഫൗണ്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പോൾ കറുവപ്പള്ളി, ഫൊക്കാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോയ് ഈട്ടൻ, ഫൊക്കാന ന്യൂയോർക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ്റെ മുൻ സെക്രട്ടറിയുമായ അലക്സ്, ഹഡ്സൺ വാലി മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ഇലക്ടഡ് പ്രസിഡന്റ് ലൈസി അലക്സ്, വെസ്റ്റേഴ്സ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ KK ജോൺസൺ എന്നിവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ അവിടെ വന്നതിനുള്ള നന്ദി നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമാണ്. ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ആഷ്ലി ആന്റണി, ചീന ജോർജ്, ജെസിക മാത്യു അവർ മണിമാരനാണ് മൈലി മനവാട്ടിയായി